آج آپ کو تکلیف دی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جن حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئین کی ہر طرح سے پامالی ہو رہی ہے، اس حوالے سے ایک موضوع پر آج ہم بات کریں گے اور وہ ہے ملٹری کورٹس۔ ملٹری کورٹس کو بار کی طرف سے سپریم کورٹ بار نے بھی چیلنج کیا تھا، جس کے نتیجے میں اور دوسرے اعزاز احسن صاحب نے کیا، اس کو عمران خان صاحب نے کیا، اس کو اور بھی لوگوں نے اس کو کیا تھا، اور سپریم کورٹ کے 5 ججز کا بہت اچھا فیصلہ آیا جس میں انہوں نے ملٹری کورٹس کو سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے غیر آئینی اور وائڈ ڈکلیئر کیا۔ ہم اس فیصلے کی پر سپریم کورٹ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایک اچھا فیصلہ، چند اچھے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے۔ باقی بہت سارے معاملات ابھی تک سپریم کورٹ میں ہیں جس کا ابھی تک کوئی واضح فیصلہ نہیں آیا، جس کی بہت ضرورت تھی، خاص طور پہ 90 دن میں الیکشن کرانے کے حوالے سے جو پٹیشنز تھی، اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن بھی تھی، اس پر فیصلہ ابھی تک واضح نہیں آیا۔ البتہ ملٹری کورٹس کی حد تک جو فیصلہ آیا اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہم اپنے سامنے معاملات دیکھ رہے ہیں کہ مرکزی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اپیل فائل کر دی ہے اس فیصلے کے خلاف، کے پی کے کی گورنمنٹ نے بھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی اپیل فائل کی، بلوچستان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اپیل فائل کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نہ تو مینڈیٹ ہے، نہ ہی یہ کانسٹیٹیوشنلی ویلڈ گورنمنٹس ہیں۔ 90 دن کے بعد کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئین کے تحت کام نہیں کر سکتی۔ اس سب کے 90 دن ہو چکے ہیں، وہ غیر آئینی ہو چکی ہیں، ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، ان کو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ بنیادی آئینی معاملات میں پٹیشن سپریم کورٹ کے سامنے کریں۔ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے اس کو ساری قوم نے تسلیم کر دیا ہے۔ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہیں وہ اپنے مینڈیٹ سے آگے جا رہی ہیں، اور اسی حوالے سے ہم سندھ گورنمنٹ، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی اس قدم کی، اور نہیں ویسے تو وہ بھی 90 دن سے زیادہ جا چکے ہیں، لیکن کم از کم ان کے چیف منسٹر نے اس بات کا خیال رکھا کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا ایک غیر آئینی اقدامات ہوں گے، لہذا اس فیصلے کے خلاف سندھ گورنمنٹ نے اپیل فائل کرنے سے معذرت کر لی ہے، واپس لے لی ہے۔ اس بات کو اس حد تک ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جسٹس مقبول باقر صاحب کے بطور کے ٹیکر چیف منسٹر سندھ کے۔ باقی بہرحال حکومتوں کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی اپیل کی جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ملٹری کورٹس کے حوالے سے، ساری وکلا برادری اس فیصلے کے حق میں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وکلا کی پروفیشن کی نگیشن ہے اگر ملٹری کورٹس ملک میں قائم ہوں، لہذا یہ ہمارے آج کی گزارش۔ باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ایک شارٹ نوٹس پہ وہ سارے کے سارے آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بار کونسل سے ممبران پنجاب بار کونسل قاسم بابا صاحب، راہیل کامران چیمہ صاحب، ارشد مہار صاحب اپنے پورے 32 ممبران کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ ایک اسٹیچوٹری باڈی کے نمائندگان کی حیثیت سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور اس بات کو پوری طرح سے انڈورس کرتے ہوئے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، اور آئین کے اندر دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق ملٹری کورٹس جو ہیں وہ سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہیں۔ اس کے اوپر جو ججمنٹ آئی ہے 5 ممبر بینچ، ان ججز کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ان حالات کے اندر جب ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں تو انہوں نے آئین کی سپریمیسی کے لیے ایک اچھی ججمنٹ دی، اور جو کہ اس ملک کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اور وکلا کی ہمیشہ سے یہی ایک کلیئر سٹانس رہا ہے کہ جس کے اندر
वकील कभी मिलिट्री कोर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बुनियादी हुकूक को सलब किया जाता है। राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की जो तरामीम पिछली 16 माह की हुकूमत ने की थी उनको गैर आइनी डिक्लेयर किया और आइन से मुतसादिम करार दिया। अब एक साजिश के तहत ये केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो हैं पहले मीडिया पे बैठ के ऐसा माहौल बनाते हैं कि ये शोहदा के वारसान आ गए हैं और ये पब्लिक सेक्टर से लोग आ गए हैं जो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सिविलियन के होने चाहिए, हमारे शोहदा का खून जो है वो रायगा नहीं जाना चाहिए। हमने कभी भी इस बात की नेगेशन नहीं की, ना मुखालफत की है कि जिसने जो जुर्म सरजद किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मुल्क में राइज कवानीन के मुताबिक सज़ा दी जानी है। वहाँ पे ट्रायल जो है यहाँ पे मौजूद जो ऑलरेडी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं कानून के मुताबिक बनी हुई, उनमें अगर ट्रायल होगा तो कौन सी क़यामत आएगी। ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल चलाए जाते हैं वो सिर्फ इसलिए चलाए जाते हैं कि वहाँ पे ना तो किसी को राइट दिया जाता है डिफेंस का, ना उसके अंदर बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, ना फेयर ट्रायल वहाँ पे अवेलेबल है। और इसलिए ये तो बने हैं मार्शल लॉ के तहत, और वहाँ पे मिलिट्री के जो पर्सनल्स हैं अगर वो उनका कोर्ट मार्शल होता है, अगर वो कोई जुर्म सरजद करते हैं तो वहाँ पे उनका ट्रायल होता है। सिविलियंस का हैं वो अपना किरदार अदा करेंगी। अगर ये केस की अपील हेयरिंग पे जाती है तो हम हमारी सारी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए टू रेजिस्ट दिस मिलिट्री कोर्ट्स इन एवरी सेंस ऑफ। अच्छा खान साहब, ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल को गैर कानूनी डिक्लेयर किया है, अभी सिर्फ अपीलें फाइल हुई हैं, ये फिक्स नहीं हुई, तो जो बंदे मिलिट्री की कस्टडी में हैं तो उन्हें रिहा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तो अपीलें सिर्फ फाइल हुई हैं, फिक्स नहीं हुई, ना स्टे हुआ है उसमें। देखिए, अपीलें फाइल होने से कोई मिलिट्री कोर्ट्स के हक में कोई चीज़ नहीं आई है, लिहाजा अभी तक वही फैसला 5 जजेस का फैसला प्रिवेल कर रहा है और उसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो गैर आइनी है। जो भी जिस किसी को भी इसलिए कस्टडी में रखा गया है कि उनको मिलिट्री कोर्ट्स के सामने ट्राई करना है, हम समझते हैं कि वो आइन के ख़िलाफ़ है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, उनको फिर फौर रिलीज़ करना चाहिए। दूसरी बात आपने जो की है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये फेस हो रही है। जिन लोगों को उठाया गया है, जब उनकी हेबियस कॉर्पस पिटीशंस की जाती हैं तो वहाँ आके एडवोकेट जनरल के ब्रांच से लोग ये कहते हैं कि जी वो हमारी कस्टडी में नहीं है, और पता चलता है ये कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों की कस्टडी में है। मैं समझता हूँ ये गैर आइनी इक़दाम हैं। किसी को आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री जो इंटेलिजेंस एजेंसी की कस्टडी में नहीं रख सकते। आइन के तहत उनको उन जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के सामने होना चाहिए जो आइन के मुताबिक पुलिस के सामने हो, FIA हो, जो किसी के केस बनता हो। मिलिट्री कस्टडी में रखना तो किसी को जो है वो एक इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस 5 जजेस के फैसले के बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा सर, अगर मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला आ जाता है, एक चीज़ और ऐड कर दूं कि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में ऑलरेडी हमने जुनेद रज़ाक साहब के बेटे को मिलिट्री कस्टडी में रखा हुआ है। हमने वो पिटीशन फाइल की हुई है और वो अली बाकर नजफी साहब जस्टिस उनकी DB के अंदर जो है वो पेंडिंग है। हम ये कहते हैं कि वो इस वक्त इलीगल इम्प्रॉपर कस्टडी में है, उन्हें फिल फॉर रिलीज़ होना चाहिए। सर अगर एग्जांपल कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि अभी मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला आ जाता है, तो आपने कहा काला कोर्ट आइन की हिफाजत के लिए, तो आपका क्या लाए अमल होगा फिर? देखिए, हम इस किस्म का कोई फैसला वकला बरादरी कबूल नहीं करेंगे। आज तक ये हमारी स्ट्रगल, क्योंकि लास्ट टाइम जो मिलिट्री कोर्ट्स इस मुल्क में बनी थी वो ज़ियाउल हक का दौर था। उस दौर में भी मुझे याद है कि मैं सेक्रेटरी था हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का 1978 में। इस बार में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन हुआ था कंडेमिंग मिलिट्री कोर्ट्स, और हमने कहा था कि हम मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों को तस्लीम नहीं करते, ना हमने कभी किया था उस दौर में भी।
لہٰذا ہماری تو وکلا کی اور ساری بات کی ٹریڈیشن رہی ہے، ہم نے کبھی ملٹری کورٹس کے ٹرائل کو ایکسیپٹ نہیں کیا، نہ ملٹری کورٹس کی دی ہوئی سزاؤں کا بھی۔ شکریہ